सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम खास मुलाकात देख रहे सारे दर्शकों का मैं साहिबा निगा स्वागत कर दिया। दोस्तों जिवें तुसीं जानते हो, इस प्रोग्राम च असीं तुहाडी मुलाकात करवाउने आ किसी ना किसी खास शख्सियत दे नाल। ते अज असीं तुहाडी मुलाकात करवा रहे हैं अजय राणा जी नाल। अजय राणा जी यूएस तो आके उन्होंने सवाना सीड्स जिहड़े इंडिया च स्टार्ट कीते ने ते कई किसानां दीयां मुश्किलां हल कीतियां ने। और अजय राणा जी सीईओ ते मैनेजिंग डायरैक्टर ने सवाना सीड्स दे। ते आओ फिर अज दे साडे खास मेहमान का स्वागत कर लैंदे आ। अजय राणा जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। जी चढ़ती कला दे दर्शकों को मेरा सत श्री अकाल नमस्कार, और साहिबा जी आपको भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा द्वारा। तो अजय राणा जी सब तो पहले तो असीं जानना चाहांगे कि एग्रीकल्चर सैक्टर विच जिहड़ा तुहाडा एक्सपीरियंस है उसके बारे साडे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दो। साहिबा जी मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खास तौर पर बीज ते दवाइयाँ खाद इस इंडस्ट्री नाल करीब 26 साल तो जुड़ा हुआ हाँ। मैं बल्कि अपनी पढ़ाई भी खेतीबाड़ी च की है। बीएससी एग्रीकल्चर मैं की है अपनी हिमाचल दी यूनिवर्सिटी पालमपुर। फिर मैं एमएससी की एग्रीकल्चर दी जी। और तुहानू दसदे मैनू खुशी हो रही है कि मैं MBA पटियाले तो ही की है। अरे वाह। ते उस तो बाद मैं करीब 3 बहुराष्ट्रीय मल्टीनैशनल कंपनियां दे नाल जुड़िया रहा है और मैनू टोटल 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री दे विच। मैं हिंदुस्तान के तकरीबन हर एक सूबे च काम किया है तो करीब 5-6 साल मैं अमरीका च भी काम किया है जी। अजय राणा जी गल करिए आपां तुहाडे एक्सपीरियंस की। तो 26 साल का एक्सपीरियंस जिहड़ा है तुहानू इस एग्रीकल्चर फील्ड दे विच है। 26 साल के एक्सपीरियंस दे विच तुसीं यूएस काम कर रहे सी और एकदम तुसीं इंडिया च आके हुण एक स्टार्टअप कर रहे हो इस फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड दे विच। की मोटिवेशन रही है तुहाडी यूएस तो इंडिया च आके स्टार्ट करन दी? और क्योंकि आम तौर पर आप देखते हैं कि लोग जिहड़े आ ज़्यादा उत्सुक होंदे ने बाहर जाके सैटल होंदे, बाहर देखते हैं कि उत्थे जाके पैसा कमाया जाए। और ईवन ज़्यादा किसान की भी अगर गल कर रही है तो ज़्यादातर वो सैटल होना चाहते बाहर जाके। तो तुहानू किस चीज़ ने मोटिवेट किया? ये सवाल मेरे लिए भी बहुत औखा सी जदों मैं डिसीजन लिया कि भी भारत वापस जा। मैनू जिहड़ा मोटिवेशन दिता है उस चीज़ ने दिता कि भी साडा देश जिहड़ा हैगा वो खेती प्रधान देश हैगा जी। साडे देश दे विच दुनिया दो सब तो वध एरिया च खेती होंदी है। 145 मिलियन हैक्टेयर साडा एरिया हैगा खेती दा। हाँ जी। ते झोना साडे देश दी मुख्य फसल है। हाँ जी। 11 करोड़ किल्लियां दे विच झोना लगदा है। अमरीका दे विच 30 लाख किल्लियां च झोना लगदा हैगा। हाँ जी। ते मैं उत्थे भी झोने ते काम करदा सी, मक्की ते काम कीता है, सोयाबीन ते काम कीता है। एक चीज़ मैं देखी उत्थे नवी टैक्नोलॉजियां फार्मर यूज़ कर रहे हैं, नवे बीज यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी। उन्हां दी प्रोडक्टिविटी जिहड़ा झाड़ हैगा वो बहुत ज़्यादा हैगा। जिवें झोने की गल करिए तो अमरीका का जिहड़ा एवरेज हैगा वो 9 टन पर हैक्टेयर का हैगा। साडे देश का एवरेज हैगा 3.5 टन पर हैक्टेयर। मतलब तकरीबन 3 गुणा उत्थे प्रोडक्शन हैगा, झाड़ इन्ना ज़्यादा आंदा ज़्यादा उत्थे। चलो आपां कह दिंदे भी अमरीका तो बहुत विकसित देश हैगा। फिर मैं देखिया चाइना साडा पड़ोसी मुल्क है। चाइना का झाड़ जिहड़ा हैगा 1 हैक्टेयर दे विच वो 6.5 टन हैगा, साडा 3.5 टन ते खड़िया। तो मैं इस कंपनी नाल जुड़िया उत्थे ते देखिया भी साडे कोल नवी टैक्नोलॉजी है, नवा बीज है, किस तरीके नाल खेती की जा सकती है झोने की फसल की, क्योंकि असी दुनिया की सब तो वड्डी झोने की फसल है जी जी ते काम करन वाली बीज कंपनी है जी। इस गल ने मैनू मोटिवेट किया कि भी भारत आके इत्थे काम करन दी बहुत लोड़ हैगी है, बहुत संभावना हैगी। असी प्रोडक्टिविटी झाड़ जिहड़ा पंजाबी च कह दिंदे हैं वधाण दी बहुत संभावना हैगी ते किसानां दी आय वध सकदी, उहदे नाल किसानां दा जिहड़ा भविख हैगा वो सुधर सकता है जी। ये मेरा सब तो वड्डा मोटिवेशन सीगा जी। ओके दैट्स रियली गुड कि किसी चीज़ ने मोटिवेट किया जो इंडिया के काफ़ी ज़रूरत है साडे किसानों नू भी अज की वो नवी टैक्नोलॉजी के बारे जानन, उसनू जान के उसका इस्तेमाल करके और काफ़ी सारी अपनी फसल नू जिहड़ा है दोगुना कर सकन। इन्ना सारा एक्सपीरियंस है जिवें पहले भी आपां गल कीती है, ग्लोबल एक्सपीरियंस है तुहाडा एग्रीकल्चर फील्ड दे विच। ते तुहानू की लगता है कि किसानों नू किहड़े-किहड़े चैलेंजेस हैं जिहड़े अजकल वो फेस करने पै रहे हैं उन्हां नू, ते उन्हां दा किस तरह समाधान किया जा सकदा? देखिए हर दुनिया के कोने दे विच किसानों को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पै रहा है, जिहड़ा असीं सुनते भी हैं जी, अखबार च भी आ रहा है, क्लाइमेट चेंज जी। बई वातावरण बदल रहा है। पंजाब च पहले बारिशां बहुत होंदी सी, चंगी बारिश होंदी सी, हुण बारिशां घटदी जा रही हैं। गर्मी हर साल टैंपरेचर असीं देख रहे हैं बई पिछले 50 सालों का आंकड़ा असीं देखिए तो टैंपरेचर 1-2 डिग्री बच चुका है। तो इहदा खेती ते बहुत बड़ा फर्क हैगा जी। जिवें असीं देखिए हुण आपां कणक की फसल वड्डी है पंजाब च, कणक की फसल नूं ठंडा मौसम चाहिए है। कई बार की होंदा जदों कणक की फसल नूं दाना बनना शुरू होंदा है, गर्मी वध जाती है तो दाना हल्का रह जाता, ईल्ड घट जाती है, झाड़ घट जाता है। तो एक ये बहुत बड़ी चुनौती हैगी कि बई जिहड़ा बदलता है वातावरण है उहदे च खेती आगे किवें सस्टेनेबल हो सकती है। दूजी एक चुनौती हैगी खेती नूं वो हैगी पानी दी जी।
ਹਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀਏ, ਚਾਵਲ ਖਰੀਦੀਏ, ਅਨਾਜ ਖਰੀਦੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 65 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫੂਡ ਪੂਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ 3 ਤੋਂ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਸਲ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ, 80% ਬਲਾਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਖੇਤੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣਾਉਣ, ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਵਾ ਸਮਾਰਟ ਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ 2-3 ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈਗੀ 25-30%। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਵਾ ਹੈ, ਸਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 25% ਵੱਧ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਫਸਲ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਮਿੱਲ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿ ਟੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵਾ ਸਮਾਰਟ ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, 70-72% ਮਿਲਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਥੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੂ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਟਰ ਲਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਾ ਸਮਾਰਟ ਧਾਨ ਚੋਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਲਿੰਗ ਕਰ ਲੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ 15 ਜੂਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ start- ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਏ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਸਾ 44 ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਸਵਾ ਸਮਾਰਟ ਧਾਨ 127 134 ਇਹ ਰੁਪਾਈ ਤੋਂ 95 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੰਬੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ CEO ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅਜੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁੜਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 3 ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਸੋਨੀਪਤ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੀਪਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 250 EMPLOYE ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਹੁਣ ਸਵਾ ਸਮਾਰਟ ਧਾਨ 127 134 200 ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਕਣਕ 1734 ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਇਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਰਾਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਪੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਈਏ। ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 70-80% ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ABCD ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੌਬਸ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਈ 30-35 ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾ ਸਮਾਰਟ ਧਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2,5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2022 ਤੱਕ, ਤੇ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ 55-60% ਜਨਤਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਈਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈਏ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਝਾੜ ਵਧ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵਧਾਏ ਜੀ, ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘਟਾਏ। ਸਵਾਨਾ ਸੀਡ ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ 25% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਧ ਈਲਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 25-30% ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਆਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਈ 3.5 ਟਨ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਈਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਟਨ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜੀਏ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਸਾय ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਰਟ ਬੀਜ ਚੁਣੀਏ ਤੇ ਬਈ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਰੁਪਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਈਵਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਲਾਏ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਵਾਨਾ ਸੀਡ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਾਹਨੀय ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਅਜੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਜੇ ਫਸਲ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਪਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰੀਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੀਜ, ਸਮਾਰਟ ਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਸਮਾਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।